सच दसा सिंपल, तू हुण तां देशो वर्गी भी नहीं लगदी। वो भी ना इन्ना काम करके ना इन्नी माड़ी नहीं लगदी हुंदी सी। सच आ गया ना जुबान ते, बोल हो गया। नहीं नहीं बेबी, हुण इन्हां गल्लां नाल ना मैनू ना भरमाओ। इस हालत दे विच तां मैं किसे नूं सोहणी नहीं लगन लगे। नहीं बेबी, तू तो इस हालात च भी ना देशो तो सोहनी लगदी है। वो तो बस आजकल थोड़ा बड़ा बन ठण के रहिंदी है ना, ते बाकी सूट चाहे दे पा लैंदी माड़े मोटे। तानू बड़ा पता ओदे सूटां दा। वो माड़ी मोटी नजर पैंदी रहिंदी ना, तां करके पता मैनू। पर तुहानू तां मैं सोहनी लगदी है, फिर उत्ते किद्दां निगाह पैगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो माड़ा मोटा मेकअप करके रहिंदी है ना। तेरी तां उत्तों सूरत दे नाल सीरत भी चंगी है। बोलदी नहीं, दसो ना की सोहना लगदा मेरी सीरत च? तेरी तां ना सीरत दी खूबसूरती ना तेरी सूरत देख के पता लग जाती है। हाल दी घड़ी मेरे को ना तेरे लिए खुशखबरी है। जे इस वेले खुशखबरी देनी ना ते ऐ दवो कि वो देशो इस घर तो चली गई। वो तो तेन पता ही है ना बेबी। बस फिर मैं नहीं सुनी तेरी कोई खुशखबरी। बेबी तो सुनता सही, इस प्रोजेक्ट पे ना मैं आप बरीकी ना काम कर रहा हूँ। इत्थों तक कि सेट दा सामान भी ना मैं आप लेके आऊंगा, किसी होर नूं नहीं भेजना। ते इन्ना बोझ आप लैन दा की फायदा होएगा तानू? तू समझदी नहीं बेबी, जे होर कोई जाऊगा तो गलती की गुंजाइश होगी, पर जे मैं आप जाऊंगा तो गलती की गुंजाइश नहीं बचूगी। तो इस फोटोशूट तो बाद ना कंपनी आप सोचूगी कि आज तो बाद फोटोशूट ना किसी होर को नहीं कराना। पिछली बार कंपनी ने मैंने तरक्की दी थी ना, इस बार देखी चलनी दूरी तरक्की दे के मेरे बॉस नूं जान छुड़ानी पैनी है। तुसी साइड ते काम करदे रहो ते कंपनी बाद चो कवे अरमान नेता जी साडा बहुत खर्चा कराता है। मैनू पता सी कि ये गल होगी, इसे करके मैं सारी गल साफ साफ करके आया। इस बार कंपनी ने ना मैनू अपना ऑफिशियल कार्ड दिता कि मैं खर्चा अपने आप करा। असी ना डिनर बाहर करके आने आ। पर बेबी साडा कोई प्रोग्राम सीगा ही नहीं। ले मैं हुण कहता ते बन गया प्रोग्राम। ते देशो ओदे लिए भी कुछ बनाना पैना तेनू। ओनू ना मैं मैसेज करके दस दांगी कि आप ही मगर रोटी बना ले ते खा ले। पर बेबी आज बाहर क्यों जाना है? क्यों? तुहानू नवा प्रोजेक्ट नहीं मिलिया? पर बेबी हाले प्रोजेक्ट मिलिया वा, हाले प्रमोशन तो नहीं हुई। बाकी तेनू पता ही है मेरे खाते दा हाल की होया पिया। जो तो क्रेडिट कार्ड दा बिल वो भी सिर ते चढ़िया खड़ा। मैं केड़ा क्या कि तुसी अपने क्रेडिट कार्ड ते रोटी खवा के लियाओ मेनू। अच्छा जी, तेरा मतलब है तू पैसे जोड़े ने बाहर जाने ली, है ना? मेनू तुसी इन्ने पैसे देंदे हो जेड़ा मेरे कोल होणगे मैं जोड़ पाऊंगी। तो फिर बाहर रोटी कितना खानी है बेबी? मेरे को तो कुछ है ही नहीं। झूठ ना बोलो, तुसी हुणे तक है ताड़े कोल कंपनी वाला क्रेडिट कार्ड आ? पक्का ना? मैं हुआ फिर हिसाब किताब दे दवाले। हाँ जी मैडम, तुसी चक्को अपना वही खाता। शिवम आजा, तू भी मदद कर दे। हाँ जी मैडम। आप मैनू लिस्ट पढ़ के दसी। ये ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ? बस फिर आर्डर देख के दस मैनू ते आ भी दसी कि किन्नी की कमाई हुई है आर्डरां विच खर्चा कट के। ठीक है, चलो फिर ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। एक सेकंड शिवम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ जरा। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ 13 ਡੱਬੇ। 13 × 70 4000 ते 500 हो गए 4500 ते 500 होर 5000 पूरे। ਵਾਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, 5000 ਦੀ ਬਚਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। 5000 नहीं 50000। 50000 ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 45000 मैं पहला जोड़ ले सी पूरब दी गोलक विच ते आ 5000 मिला के हो गए पूरे 50000 पूरब दे लई। पर ये गल बहुत चंगी है कि तुसी अपने हिसाब किताब से ऐन पक्के हो गए हो। ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਾ 50000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ। मैडम जी नूं हुण अपनी बचत ना थोड़ी जी छेड़नी पैनी, थोड़ा बहुत खर्चा करना पैना मैडम। अब मैं कादे लिए खर्चा करना है? थोड़ी बहुत खरीदारी करो मैडम जी अपने लिए, टौर कट के रखा करो। मैं किनू दिखानी है टौर कट के? किसी नूं भी नहीं दिखानी मैडम जी, पर जदों सानू बैंक तो कर्जा मिलूगा ना तो साडा बिजनेस वधूगा। उस तो बाद बिजनेस दी मालकां नूं अलग-अलग लोकां नूं मिलना पै सकदा है। ते जे मैं ऐदा ही किसी नूं मिली
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੁਛ, ਦੱਸੋ ਹੁਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਬੇਬੀ, ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਲੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। शिवम ठीक ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਨਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫालतू ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 50,000 ਖਰਚਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2,000 ਖਰਚ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ। ਮੰਜੋ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਬੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੇਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਬੀ ਪਲੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰੇ? ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਜਨਾਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ। ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿੰਡੂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਜੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੇ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੜੀ ਪੁੱਜੀ ਰਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੜੀ ਦਰ ਘੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ठीक है बेबी, जे तू कहनी है ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਬਾਹਰ। सच्ची? आप बाहर जाओगे फिर मैं तैयार हो जानी है पहला, ठीक है? ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। हाँ हाँ ठीक है शिवे तुसी कहो। ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਖਾਊਗੀ। ਤਰੁਣ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। हाँ खाना बस। ਤਰੁਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ? ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਸੂਲੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? एक ही कही जानी है गिन्नी, तेनू हले भी मेरे ते भरोसा नहीं? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ। तेनू नहीं पता? मेरे लिए तो बस तू ही तू आ, होर कोई नहीं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देशो तू आजा आजा रोटी खा। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਖਵਾਏਂਗੀ? ताही तो अंदर आने क्या, चल आजा आजा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ले दस, रोटी तो बनी पई है, मैं तेरे वास्ते कोई अड्ड खिचल थोड़े करनी है। बनी हुई है, तू भी खा ला। एक मिनट खा, मैं तेरे वास्ते लेके आनी हूँ। ਨਹੀਂ 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 ਗਿੰਨੀ, ਤੂੰ ਬੈਠ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤਰੁਣਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। हाँ जी भाभी जी, मेरे तक कोई काम सी तां मैनू बुला लेंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿੰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਰੁਣਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲੈ ਗਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਤਰੁਣ, ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿੰਨੀ, ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ? ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਭਾਬੀ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ? ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿੰਨੀ ਕਿ ਤਰੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਚੰਮ ਝੜਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਬੇਬੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਜੀ ਚੜੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਆ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੱਸ ਪੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਥੋੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਥੱਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੋਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚੀ ਅਰਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰੀ? ਆਹੋ, ਮੌਲਾ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਸੋਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਅੱਜ ਤਗੜੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੇਂਡੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਆਹੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਹਟੇ ਅਰਮਾਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਥੁੱਕ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ? ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਹੁਣ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੰਘਾੜਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਬਥੇਰਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ। ਉਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਛੱਜ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ।